आदाब। मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं तेलंगाना न्यूज़। पहले हेडलाइंस। रविंद्र भारती में महात्मा फुले की जयंती तकरीब। नायब वज़ीर आला ने टैक्सेस रेवेन्यू की तकसीम में नाइंसाफ़ी का मरकज़ पर लगाया इल्ज़ाम। मुजव्वज़ा हदबंदी पर तहफ़्फ़ुज़ात का किया इजहार। जगतियाल में 20 अप्रैल को बड़ा जलसा। मोथे रोड पर जलसे-आम के लिए तैयारियां तेज। साबिक़ वज़ीर टी जीवन रेड्डी की बीआरएस में शमूलियत मुतवक्किल। न्यूयॉर्क की पिको टेक्नोलॉजी के नुमाइंदों का रियासती हुकूमत से राब्ता। कंपनी ने अपना सेंटर शहर हैदराबाद में खोलने की ख्वाहिश का किया इजहार। कामारेड्डी में इंदिरा गांधी स्टेडियम की तरक्की का आगाज। 8 करोड़ 90 लाख रुपए से स्टेडियम को बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक अपग्रेड करने का है मंसूबा। अमीनपुर में हाइड्रा का बड़ा ऑपरेशन। 6 मंजिला इमारत और गेस्ट हाउस मस्मार कर दिया गया। गैर मामूली सिक्योरिटी का था बंदोबस्त। और खबरें तफसील से। हैदराबाद के रविंद्र भारती में महात्मा फुले की 200वीं यौम पैदाइश की तकरीब मुनक्किद हुई, जिससे खिताब करते हुए नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि अगर साल 2011 की मरदमशुमारी की बुनियाद पर हदबंदी की गई तो जनूबी हिंदुस्तान की सियासी हैसियत मुतासर हो सकती है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जनूबी हिंद की रियासतों के साथ टैक्सेस रेवेन्यू की तकसीम में नाइंसाफ़ी हो रही है और मरकज़ को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि समाजी इंसाफ के लिए आबादी के तनासुब से वसाइल की मुनसिफाना तकसीम ज़रूरी है। భవిష్యత్తులో ఇటువంటి అవమానాలు లేనటువంటి సమాజ నిర్మాణం చేయాలనేటువంటి లక్ష్యంతో ఆయన ఆనాడు మొదలుపెట్టిన అడుగులు ఇప్పటికి కూడా ఆ శబ్దం మన చెవుల్లో వినిపిస్తూనే ఆ శబ్దం ద్వారా మనం ఇప్పటికి కూడా ముందుకు అడుగులు వేస్తూనే ఉన్నాం. అటువంటి మహానుభావుడు 2 రకాలైనటువంటి ఆలోచన చేశాడు సమాజం పట్ల. కేవలం ఈ సమాజంలో ఉన్నటువంటి మిత్రుడు చెప్పాడు శ్రీహరి గారు కానీ హనుమంతరావు గారు కానీ చరిత్రలో ఈనాటిగా ఆనాటి పురాణాల నుంచి కూడా ఉన్నటువంటి వివక్షకు సంబంధించిన నాటకాన్ని అవకాశం దొరికితే ఇక్కడ శాసనసభ్యుల రూపేణ శ్రీహరి గారు కూడా ఏసు సూచించి ఈ మార్పుకి మనమందరం నాంది పలకాలి అని చెప్పి ఒక మంత్రిగా కూడా వారు చేసి మాటలు వినిపించారు. అటువంటి పెద్దలు అందరూ ప్రయత్నం చేయాలి. ఆ మార్పు కోసం మనందరం నడుము బిగించాలి. అవకాశం దొరికిన అంది వచ్చిన ప్రతి సందర్భంలో దానికోసం వినియోగించాలని చెప్తూ వచ్చారు. నిజమే ఈ అంతరా वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नई दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास में शिरकत की, जिसकी सदारत पार्टी सदर खरगे ने की। इजलास में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत दीगर सीनियर रहनुमा मौजूद थे, जहां हदबंदी, खवातीन रिजर्वेशन और पार्लिमानी इजलास से मुतल्लिक़ हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक रेवंत रेड्डी ने मुजव्वज़ा हदबंदी के अमल पर जनूबी और छोटी रियासतों के खदशात को उजागर किया। उन्होंने खबरदार किया कि पार्लिमानी नुमाइंदगी में किसी भी किस्म की तब्दीली छोटी रियासतों की सियासी अहमियत को कम कर सकती है और वफाकी तवाज़ुन को मुतासर कर सकती है। उन्होंने बीजेपी हुकूमत की मुजव्वज़ा हदबंदी की मुखालफत करते हुए कहा कि इस मामले में तमाम रियासतों के मफादात को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। ज्योतिराव फुले की जयंती के मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी दिल्ली दौरे पर हैं। उन्होंने अपनी रिहाइशगाह पर फुले की तस्वीर पर गुलहाए अक़ीदत पेश किया और कहा कि रियासती हुकूमत समाजी इंसाफ और मसावी मौक़े की उनके नज़रियात से रहनुमाई हासिल कर रही है। वाज़ेह के फुले 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के ज़िला सतारा के कुटगांव में पैदा हुए थे और उन्होंने समाजी इस्लाहात के मैदान में नुमाया खिदमात अंजाम दी। ज़िला मुलुगु में मुनक़्क़दा ज़िला वर्किंग कमेटी इजलास मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें रियासती वज़ीर सीतक्का ने बीआरएस की जानिब से किए गए इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद किया। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी टीचर्स के लिए मोबाइल फ़ोन की ख़रीदारी में किसी किस्म का स्कैम नहीं हुआ और ये तमाम ख़रीदारी मरकज़ की जानिब से मुक़र्रर करदा मयार और कीमतों के मुताबिक GEM पोर्टल के ज़रिए शफ़ाफ टेंडरिंग अमल के तहत की गई। सीतक्का ने इल्ज़ाम लगाया कि कुछ लोग कम कीमत पर ख़रीदे गए फ़ोन्स को ज़्यादा कीमत जाहिर करके फ़र्जी कहानियाँ गढ़ रहे हैं। మేము ఊర్లలో ఫోన్లు పంచుతా ఉన్నాం. పాపం అంగన్వాడీ టీచర్ అమ్మలు
రైతులు కావచ్చు, పేదలు కావచ్చు, దళితులు కావచ్చు, గిరిజనులు కావచ్చు, బహుజనులు కావచ్చు సంతోషపడితే కళ్ళల్లో నిప్పులు పోసుకునేది బీఆర్ఎస్ పార్టీ. ఏది ఇచ్చినా, ఏ పథకం ఇచ్చినా తప్పుడు ఆరోపణలు చేస్తారు. మనం బస్ ఫ్రీ వచ్చిన 48 గంటల్లోనే బస్ ఫ్రీ పెట్టినాం. దాని మీద దొంగ వీడియో చేసి వాళ్ళ ఇద్దరు బాల మనుషులు పోతారు, తగాదాలు పెట్టిస్తారు. తగాదాలని కొట్టుకొని మేము ఫోటో తీస్తాం, అది వీడియో పెట్టమంటారు. అట్లాంటివి పెట్టించి బస్ ఫ్రీ వేస్ట్ అనేది సృష్టించారు. ఇందాక మరి వెంకటరావు చెప్పాడు, బస్ ఫ్రీ మూలంగా అనేక మందికి లాభం జరుగుతుంది. 10,000 కోట్ల ప్రభుత్వము బస్సు మహిళలు ఫ్రీగా వాడుకోవడంతో డబ్బులు కట్టినాం. ఇవాళ కరెంట్ ఫ్రీ వస్తుంది, అది ఏం రావట్లేదు అంటాడు. బోనస్ వస్తే అది రావడంటాడు. ఈ రోజు ఫోన్లు ఇస్తుంటే ఇలా సీతక్క స్కామ్ అంటున్నారు. ఏ స్కామ్ జరిగిందంటే వారు ఏమంటారంటే, మేము కేంద్ర ప్రభుత్వం మాకు ఇచ్చింది 11,800 రూపాయలల్లో మీరు ఫోన్లు కొనాలని ఇచ్చారు. మనం ఒక్కసారి టెండర్ వేస్తే ఒకటి 14,000 అయితేనే ఇస్తాను వచ్చారు. 14,000 ఒక ఫోన్ మేము ఇయ్యం బాబు అని మళ్ళా టెండర్ పిలుసు. మళ్ళా పిలిస్తే 11,650 రూపాయలు, అంటే 150 రూపాయలు. जिला कामारेड्डी में रियासती हुकूमत ने खेलों के फ़रोग़ के लिए अहम इक़दाम किए हैं और इन इक़दाम का सिलसिला जारी रखने का ऐलान किया। कामारेड्डी शहर में इंदिरा गांधी स्टेडियम की तरक्याती कामों का आगाज़ किया गया। हुकाम के मुताबिक तरक्याती कामों के लिए फ़ंड्स की मंजूरी मुकम्मल हो चुकी है और मनसूबा रवा साल सितंबर तक मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर किया गया। हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने हफ्ते के रोज़ हुकाम के हमरा स्टेडियम का दौरा किया। హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో ఏముందంటే కొంచెం డిజైన్ మార్చినాం. విడ్త్ ఏమో 35 మీటర్, లెంత్ ఏమో 60 మీటర్, హైట్ ఏమో గతంలో 9 మీటర్ ఉండే. కానీ బాల్ షటిల్ బాల్కు దానికి రూఫ్కు తగులుతుంది అనే ఉద్దేశంతో ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ ప్రకారం 12 మీటర్ ఉండాలి. ఇంకా 3 మీటర్ పెంచినాం. అంచనాలు కూడా పెరిగినాయి. అందు గురించి కాంట్రాక్టర్ గారికి నచ్చజెప్పి అడిషనల్ ఏమైనా కాస్ట్ ఉంటే మీకు ఇస్తామని రాతపూర్వకంగా వాళ్ళకు హామీ ఇచ్చి నా డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఈ పని ఇవాళ నుంచి మొదలై 9 నెలల్లో ఇంత పెద్ద ఇండోర్ స్టేడియం కామారెడ్డి, నిజామాబాద్ జిల్లా ఇంకా 2-3 జిల్లాల్లో కూడా మనం కాంపిటీషన్ అంత పెద్ద లేకుండా కామారెడ్డిలో ఇండోర్ స్టేడియం। जगत्याल में 20 अप्रैल को शाम 5 बजे के चंद्रशेखर राव का एक बड़ी अवामी जलसा मुनक्किद होने जा रहा है। इस जलसे में साबिक वजीर टी जीवन रेड्डी भारत राष्ट्र समिति में शमूलियत इख्तियार करेंगे। जलसा ज़िला हेडक्वार्टर के मोते रोड पर मुनक्किद किया जाएगा। इस सिलसिले में तैयारियां शुरू की गई हैं। जीवन रेड्डी और बीआरएस के रहनुमाओं ने SKNR डिग्री कॉलेज मोते रोड और कॉलेज ग्राउंड के साथ साथ मुख्तलिफ मकामात का मुआयना किया। इस मौके पर बीआरएस के ज़िला सदर के विद्यासागर राव, कोरटला के MLA डॉक्टर संजय MLC L रमना, लोक बापू रेड्डी और साबिक वजीर कोपला ईश्वर और दीगर मौजूद थे। रियासती वजीर अडलरी लक्ष्मण कुमार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हर उस कारकुन के साथ खड़ी है जिसने पार्टी के लिए मेहनत की। जगत्याल ज़िले में ज़िला लाइब्रेरी इदारे के नए चेयरमैन की हलफ बर्दारी और एजाज़ तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर मौसूफ ने यह बात कही। इस मौके पर डॉक्टर संजय कुमार ने भी खिताब करते हुए कहा कि वो ज़िले की लाइब्रेरी तरक्याती कामों में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे और नए चेयरमैन को मुबारकबाद दी। దినేష్ గారు రాజకీయాలకు అతీతంగా దాదాపు 20 సంవత్సరాల పైన నుండి కూడా వారితో నాకు పరిచయం. నేను ఒక డాక్టర్గా ఉన్నప్పటి నుండి కూడా వారు వారి కుటుంబ సభ్యులు అంతా కూడా చాలా హుందాగా మర్యాదగా వారి నా దగ్గర రావడం, నేను ఎప్పుడైనా వెళ్ళినప్పుడు వారిని కలవడం వారికి ఒక గొప్ప అనుబంధం. మంచి మర్యాదస్తుడు, రాజకీయాల్లో ఒక నిబద్ధత గల కాంగ్రెస్ కార్యకర్తగా, తర్వాత నాయకుడిగా, మరి పార్టీ కష్టాలు ఉన్నప్పుడు కూడా వారు ఎన్ని ఇబ్బందులు పాలైనా నాకు తెలుసు. కానీ పరిస్థితుల్లో చూస్తూ
అదేమో అనుకున్నాం తప్ప చేసే పరిస్థితి లేకున్నారు. మరి ఈనాడు వారికి లక్ష్మణ్ కుమార్ గారు నిజం చెప్పాలంటే క్రెడిట్ డెఫినెట్లీ గోస్ టు మంత్రి గారు లక్ష్మణ్ కుమార్ గారు. వారు మీరు చేసిన సేవలు గుర్తించి మరి మంచి పదవిని ఇచ్చారు. మరి వేదిక పైన ఇంకా చాలా మంది కూడా గతంలో పనిచేసి వివిధ హోదాలు కోరుకుంటున్న వారికి కూడా సముచిత న్యాయం మంత్రి గారి ద్వారా పొందుతారని చెప్పి కూడా నేను ఆకాంక్షిస్తా ఉన్నా. తప్పకుండా వారు చేస్తారు. మరి లైబ్రరీ విషయానికి వస్తే జగిత్యాల పట్టణంలో లైబ్రరీ లేకుండా అని చెప్పి ఇంతకుముందే చంద్రశేఖర్ గారు చెప్పారు. కాబట్టి ఇప్పుడు నేను ఏమైనా చెప్తే అంతకుముందు విమర్శించినట్టయితే సో ఆ పని పెట్టుకోదలుచుకోలేదు. కానీ ఖచ్చితంగా చంద్రశేఖరరావు మిత్రుడు తమ్ముడు बाल है जिला खम्मम के पालर असेंबली हल्के से खबर है रियासती वजीर पंगुलटी ने इडोलापुरम म्यूनसिपलिटी का दौरा किया और मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर रियासती वजीर ने कहा कि सियासत सिर्फ इंतखाबात के वक्त तक महदूद होनी चाहिए, इसके बाद हुकूमत का मकसद तमाम आवाम की भलाई होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ सियासी और माली मुश्किलात के बावजूद हुकूमत गरीबों तक फलाही स्कीमों के फ़वायद पहुँचा रही है। उन्होंने बताया कि गुज़श्ता 10 वर्षों में BRS हुकूमत ने मकानात फराहम नहीं किए, जबकि मौजूदा हुकूमत इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के तहत गरीबों को घर दे रही है। ఈ దీవెనలతో వచ్చిన ఈ ప్రజాప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో పేదవాడి సంక్షేమం కోసం, పేదవాడికి భరోసా ఇచ్చే దాంట్లో, పేదవాడికి అండగా ఉండే దాంట్లో, పేదవాడిని ఆదుకునే దాంట్లో ఎన్ని రాజకీయ ఇబ్బందులు, ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నా పేదవాడే నాకు ముఖ్యమని అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఈనాడు మీకు ఇస్తున్నాం. దాంట్లో భాగమే 200 యూనిట్లు ఉచిత కరెంటు, పెద్దోళ్లు తినే సన్న బియ్యం పువ్వ పేదవాళ్ళు కూడా తినాలని సన్న బియ్యం, రేషన్ కార్డులు అర్హులైన ప్రతి వాళ్ళకి ఇచ్చాం. 10 సంవత్సరాల్లో ఇందిరమ్మ ఇల్లు ఇవ్వకపోతే అర్హులైన పేదవాళ్ళకి మొదట విడత ఇచ్చాం. రాబోయే కొద్ది రోజుల్లో 2వ విడత ఇస్తాం. రైతును రాజు చేసే దాంట్లో భాగంగా రైతు రుణమాఫీ 2 లక్షల వరకు చేశాం. రైతు భరోసా ఇస్తున్నాం. సన్న వడ్లకి మద్దతు ధరతో పాటు బోనస్ గా 500 ఇస్తున్నాం. 1 కోటి మంది ఆడబిడ్డల్ని కోటేశ్వర్లు చేయాలి అని ప్రతి సంవత్సరం 23-24 వేల కోట్ల రూపాయలకు రూపాయి కూడా వడ్డీ లేకుండా ఆ ఆడబిడ్డల సంక్షేమం కోసం నిధులు ఇస్తున్నాం. బ్యాంకు నుంచి లోన్లు శాంక్షన్ చేపిస్తున్నాం. ఇలా నిరుద్యోగ యువతకి ప్రభుత్వం వచ్చిన మొదటి సంవత్సరమే 73,000 ఉద్యోగాలు నిరుద్యోగత్వం. तेलंगाना के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने दारुल हुकूमत दिल्ली का दौरा किया। रियासत के गवर्नर ने नई दिल्ली में वज़ीर आज़म मोदी और सदर जमहूरिया मुर्मू से खैर सगाली मुलाकात की थी। इस दौरान गवर्नर ने कई मरकजी वज़रा से भी मुलाकातें की। गवर्नर ने वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और वज़ीर सेहत JP नड्डा से भी मुलाकात की। बताया गया कि इन मुलाकातों के दौरान मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया और गवर्नर ने रियासत से मुताल्लिक़ मामलात पर भी बातचीत की। तेलंगाना के वजीर IT व सनत श्रीधर बाबू ने कहा कि शहर हैदराबाद आलमी कंपनियों के लिए ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स कायम करने का अहम मरकज़ बनता जा रहा है। उन्होंने बताया कि शहर में आला तरबियत याफ्ता अफरादी क़ुव्वत, आलमी मयार का इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर सड़क राबता और कम ट्रैफिक दबाव के साथ साथ मुनासिब किराए बड़ी कंपनियों को अपनी जानिब मुतवज्जह कर रहे हैं। हफ्ते के रोज़ न्यूयॉर्क की कंपनी पिको टेक्नोलॉजी के नुमाइंदों ने सेक्रेटेरिएट में रियासती वजीर से मुलाकात की। इस मौके पर रियासती वजीर रोड्स एंड बिल्डिंग्स कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी भी मौजूद थे। महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती के मौके पर महबूबनगर शहर में मुनक़दा सरकारी तकरीब तनाज़े का शिकार हो गई। BC तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अहम अवामी नुमाइंदों को मुबैना तौर पर नज़रअंदाज किए जाने पर शदीद रद्दअमल सामने आया। तफसीलात के मुताबिक रियासती वजीर वाकिटी श्रीहरी, महबूबनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मेयर G ममता और मोड़ा चेयरमैन लक्ष्मण यादव की तस्वीर के बगैर ही सरकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसे BC बरादरी की तौहीन के तौर पर देखा जा रहा है।
ఇక్కడ మేయర్ అయినటువంటి మహబూబ్నగర్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ మేయర్ అయినటువంటి మమత గారి ఫోటో లేదు, ముడా చైర్మన్ అయినటువంటి బీసీ అయినటువంటి లక్ష్మణ గారి ఫోటో లేదు, బీసీ మంత్రి అయినటువంటి మా శ్రీహర్ అన్న పేరు కూడా లేదు. ఈ అధికారులు ఏం చేస్తున్నట్టుగా మనం ఒకసారి భావించవలసిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ, మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే పుట్టినరోజు జన్మదిన సందర్భంగా బడుగు బలహీన వర్గాలకు బీసీలకు జరుగుతున్నటువంటి అన్యాయాన్ని అనగదపనేది ఇప్పుడే కనబడుతున్నది. దీనికి బాధ్యులైనటువంటి గౌరవ కలెక్టర్ గారికి మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ఇక్కడ బడుగు బలహీన వర్గాలను అనగదొక్కమంటే చూస్తూ ఊకోమని ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ, ఇప్పుడు ఇంత ఈ టెక్నాలజీ కూడా ఇంత ఉన్నటువంటి ఈ హైటెక్ యుగంలో కూడా అప్పుడే అణగారిన వర్గాలకు మహిళలకు కానీ ఆయనకున్నటువంటి గులాంగిరి పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించినటువంటి గొప్ప మేధావైనటువంటి మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే జయంతి రోజుగా ఈరోజు మీరు చూస్తే బీసీలకు మొత్తం కూడా అన్యాయం జరిగిందని మనం భావిస్తున్నాం. ఇది సీరియస్ తీసుకొని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు బాధ్యులపైన ఖచ్చితంగా చర్య తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. మీరేమో ప్రభుత్వమేమో అధికారికంగా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ, ప్రభుత్వమేమో మొత్తం కూడా ఈ రోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మొత్తం అధికారికంగా చేస్తున్నటువంటి ఈ పుట్టినరోజు వేడుక. जिला मेदक में प्रजा पालना प्रगति प्रणाली का हेल्थ वीक के तहत ड्रग्स कंट्रोल एंड रेगुलेटरी इंडस्ट्री थिंकिंग डे मनाया गया। इस मौके पर मनशियात के खिलाफ एक बेदारी रैली निकाली गई। ये रैली रामदास चौरस्ते से TNGO भवन तक निकाली गई। इस रैली का इफ्तिताह जिला मेडिकल हेल्थ अफसर डॉक्टर श्री राम ने किया। बाद में TNGO भवन में एक आगाही इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें जिला कलेक्टर प्रतिमा सिंह, एडिशनल कलेक्टर नागेश, DMHO डॉक्टर श्री राम, DCH शिव दयाल के अलावा पुलिस महकमे के सेहत अमले ने भी शिरकत की। ట్రై చేస్తాం, మనతో పాటు చేస్తున్నారు, మేము కూడా ట్రై చేస్తాం, ఏమైతుంది చూసుకుంటాం ఏమైతుంది. సో ఆ ఇనిషియల్ స్టెప్లోనే మనం కొద్దిగా ఒక సపోర్ట్ సిస్టమ్ లాగా ఇస్తే, ఫ్యామిలీ తరఫా నుంచి కానీ, ఫ్రెండ్స్ తరఫా నుంచి కానీ, సొసైటీ తరఫా నుంచి, ఇది లేదు బాబు ఇది ఒకసారి మీరు వాడుకుంటే మీకు ఇబ్బంది అవుతుంది, ఒకవేళ అలవాటు అయితే మీకు ఖర్చు కూడా పడుతుంది, మీకు ఫ్యామిలీకి కూడా నష్టం జరిగింది, మీకు పర్సనల్గా మీకు హెల్త్ కానీ అంతా మొత్తం పోతుంది. మనం చిన్నపిల్లల నుంచి ఏం ఆలోచిస్తున్నాము, మనం ఫ్యూచర్ బాగానే ఉండాలి, కెరియర్ బాగానే ఉండాలి, హెల్త్ బాగానే ఉండాలి, కానీ ఒకవేళ ఆ డైరెక్షన్ చేంజ్ అయితే ఈ సొసైటీకి పోతే అంతా మొత్తం ఖరాబ్ అవుతుంది. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, చాలా మంది కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ కూడా ఉన్నారు, మీతో పాటు మీ ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్లో కూడా డెఫినెట్లీ యూ వుడ్ హ్యావ్ సీన్ ఆర్ హర్డ్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ వేరే వాళ్ళు యూజ్ చేస్తున్నారు ఇట్లాంటి ఐటమ్స్. సో కొద్దిగా గైడ్ చేయాలి వీళ్ళకి. ఫస్ట్ వీఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ కౌన్సిలింగ్ అండ్ సపోర్ట్ ఫర్ ఎనీవన్ హూ ఈస్ యూజింగ్ దీస్ మెడిసిన్స్ और गांजा चॉकलेट्स वाली. सेकंड, जिला संगारेड्डी के अमीनपुर इलाके में हाइड्रा ने बड़े पैमाने पर इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन अंजाम दिया। यहाँ एक गेस्ट हाउस को भी मुनादिम कर दिया गया। ये कार्रवाई अमीनपुर के एलापुर गांव में की गई, जहां हुक्काम के मुताबिक सरकारी और इनामी ज़मीनों पर गैर कानूनी तामीरात की गई थी। हुक्काम ने बताया कि इमारतें अदालत के स्टे ऑर्डर की खिलाफ वर्जी करते हुए तामीर की गई थी। यहाँ इस इमारत को भारी मशीनरी की मदद से ज़मीन बोस कर दिया गया। अमीनपुर में इन्हदामी कार्रवाई के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। हाइड्रा के तकरीबन 1000 एहलकारों के साथ बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात की गई। संगारेड्डी जिले के अमीनपुर इलाके में हाइड्रा ने 6 मंजिला इमारत को भी मुनहदिम कर दिया। हुक्काम के मुताबिक ये इमारत अदालत के स्टे ऑर्डर के बावजूद तामीर की गई थी, जिस पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई गई। बताया गया कि कृष्णा रेड्डी पेट के इस इलाके में इन्हदामी कार्रवाई से काबिल मकीनों को खाली कराया गया। एलापुर गांव में वाक़े KA रेजिडेंसी और दीगर इमारतों को मुनहदिम करने के लिए JCB और प्रोक्लेन मशीनों का इस्तेमाल किया गया। कार्रवाई से काबिल इमारत में रिहाइश पजीर अफराद को महफूज तरीके से बाहर निकाला गया, जबकि हुक्काम ने वाज़ेह किया कि गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। जिला नलगुंडा में पुलिस ने हाईवेज पर खड़ी गाड़ियों से डीजल चोरी करने वाले बैन रियासती गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक ये गैंग रात के वक्त हाईवे पर खड़ी लारियों और ट्रकों को निशाना बनाता था और ड्राइवर जब सो जाते थे तो इस दौरान डीजल चोरी करके फरार हो जाते थे। इस कार्रवाई में 6 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से एक नाबालिग भी शामिल है। मुलजमान के कब्जे से तकरीबन 1000 लीटर डीजल
2 DCM गाड़ियां, 6 मोबाइल फोन और दीगर सामान जब्त किया गया। తక్కువ రేటుకి అమ్ముకుని జలసా చేస్తున్నట్టుగా తెలిసిందన్నమాట. దీనికోసం ఒక డీసీఎంకి ప్రత్యేకంగా రైట్ సైడ్ కూడా లెఫ్ట్ సైడ్ రెగ్యులర్ ట్యాంక్ ఉంటుంది, రైట్ సైడ్ కూడా ట్యాంకు క్రియేట్ చేసుకుని సుమారుగా దాంట్లో 1000 లీటర్లు బట్టే కెపాసిటీది ఒక ట్యాంకును బిగించి దానిని రాత్రిపూట 1, 2, 3 మిడ్ నైట్లో బాగా నిద్రపోతారు. ఎవరంటే హైవేలో వెళ్తూ డ్రైవర్లు లేట్ అవర్స్ వచ్చేసరికి నిద్ర వస్తుంది. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే హైవే మీద పెట్టుకుని నిద్రపోతూ ఉంటారు. దాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని డీజిల్ దొంగతనం చేస్తున్నారు అన్నమాట. దీన్ని నిన్న రాత్రి మన వాళ్ళు పట్టుకున్నారు. చకచక్యం పట్టుకుని వాళ్ళని విచారిస్తే వాళ్ళ దగ్గర దాదాపుగా 1000 లీటర్ల డీజిల్ దొరికింది, డీసీఎం కూడా దొరికింది. అదేవిధంగా దానికి ఉపయోగించే ఏదైనా టార్పాలిన్ కూడా పెట్టుకుంటారు, ఎందుకంటే కనపడకుండా పైన టార్పాలిన్ వేస్తారనమాట, అవి దొరికినాయి. ఈ విధంగా వీళ్ళ మీద దాదాపుగా ఒక 20 దొంగతనాల కేసుల్లో నిందితులు అన్నట్టుగా తెలిసింది ఇప్పుడు గతంలో. అదేవిధంగా వీళ్ళని రిమాండ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ కస్టడీ తీసుకుని ఎక్కడెక్కడ చేశారు, ఏ నేరాలు ఉన్నాయి మొత్తం కూడా మరలా సీను రీకన్స్ట్రక్షన్ చేయడానికి, మిగతా వివరాలు సేకరించడానికి రిమాండ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ పోలీస్ కస్టడీ తీసుకుంటాము. ఈ విషయంలో మన సిసిఎస్ టీంకి సంబంధించి టీము బాగా కష్టపడి వాళ్ళని పట్టుకుంటం జరిగిందనమాట. మన ఎస్పీ గారు, మన విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి మరియు ఇన్స్పెక్టర్ గారు జితేందర్ రెడ్డి గారు ఆధ్వర్యంలో టీం బాగా పనిచేసింది, వాళ్ళని అభినందించారు. అదేవిధంగా ఈ సందర్భంగా డ్రైవర్లకు హెచ్చరిక చేసేది हैदराबाद के मजाफाती इलाके कैसारा में पुलिस ने डकैती में मुलविस एक गैंग को गिरफ्तार करते हुए 6 मुलजमान को रिमांड पर भेज दिया, जबकि एक मुलजिम फरार है। मलकाजगिरी के डीसीपी CH श्रीधर ने मीडिया को बताया कि मुतासरा शख्स की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की। सिर्फ 4 दिन में केस को हल कर लिया गया। मुलजमान ने चंद रोज कबल एक शख्स पर हमला करके उससे 15 ग्राम सोना, एक कार, स्कूटी और 6 मोबाइल छीन लिए थे। पुलिस ने मुलजमान के कब्जे से लूटा गया सामान भी बरामद किया। డెకాయిటీ కేసు రిపోర్ట్ రావడం జరిగింది. ఈ నెల 6వ తారీఖు నాడు సాయంత్రం 7:30 ప్రాంతంలో ఎవరైతే ఫిర్యాదుదారు ఉన్నాడో ఆ ఫిర్యాదుదారుడు తన ఇంటి నుంచి కర్రీపాయింట్కి వెళ్తున్న క్రమంలో వెహికల్లో ఒక పర్సన్ వచ్చేసి ఒక అడ్రస్ గురించి ఎంక్వైరీ చేస్తూ ఆ అడ్రస్ చూపించమని తను రిక్వెస్ట్ చేయడంతో దాంట్లో వెళ్ళడం జరుగుతుంది. వెళ్ళిన తర్వాత అతను అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మరో 4 వ్యక్తులతో అతని మీద దాడి చేసి అతని మెడలో ఉన్నటువంటి 15 గ్రాముల బంగారం గొలుసును